बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं हाँ तुहाडा अपना अफजल भट्टी। साडे अज दे पंजाबी व्लॉग चढ़ते ते लहिंदे पंजाब दे नाल पूरी दुनिया जिथे जिथे पंजाबी जबान बोली ते समझी जाती है असीं उन्हां नूं जी आया कहने आ। नाज़रीन, साडा पंजाबी व्लॉग नैचुरल ही हुंदा है, कोई बैकग्राउंड नहीं। कदी साडा दाल लगे असीं मरब्बे बह के वीडियो बना लैने आ, कदी साडा दाल लगे छत ते बह के बना लैने आ। जिथे साडा हिसाब किताब सीधा होवे ना उत्थे असीं वीडियो बना लैने आ। इसे वजह तो विच शोर शूर भी आ जांदा, कदी कोई कोलों ट्रैक्टर लंघ गया, कदी कोई मोटरसाइकिल लंघ गया ते वो शोर शराबा भी विचे रहिंदा है। ते तुसीं साडे ना व्लॉग नूं कबूल कीता करो ते मुहब्बत है तुहाडी कि तुसीं सानूं वेंदे हो। ते नाल साडी छोटी जी रिक्वेस्ट है कि साडे चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक ते शेयर कीता करो। ते नाल जिहड़ा टल्ली दा बटन हुंदा है ना, इहनूं अंगूठे नाल मंड दिता करो ताकि साडी आउण वाली वीडियो ना तुहाडे तक पहुँच सके। असीं ज़्यादा व्लॉग पंजाबी ज़ुबान ते पंजाब दे कल्चर ते करीदा है ते विच कोई तुहानूं हसाउण वास्ते कोई चुटकला, कोई लतीफ़ा या कोई अच्छी गल भी सुना देई दी। अच्छी गल दे विच मज़ाक भी हुंदा है ते विच कोई सबक भी हुंदा है, वो तुसीं आपे ही कढ़ना हुंदा है। सबक नूं सबक वाले पासे लै गए, लतीफ़े नूं लतीफ़े वाले पासे लै गए। ते अज दा जिहड़ा साडा व्लॉग है ना वो कोई ज़्यादा लम्मा नहीं, इहदे च बस एक तुहानूं असीं ना पुराने वक्त की गल सुणावांगे ते इहनूं असीं इत्थे ही ख़त्म करांगे। ते नैक्सट इंशाअल्लाह कल असीं ना किसानां ते एक व्लॉग करांगे कि जिहड़े साडे पंजाब दे किसान ने वो किन्नी मेहनत करदे ने ते की कुछ करदे ने ते की उन्हां नूं मसाइल ने, क्योंकि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी या मुईशत की रीढ़ की हड्डी भी गिने जाते हैं ते वो अहम ने मुल्क वास्ते। ते कल असीं इंशाअल्लाह किसानां ते जिमीदारां ते गल करांगे। अज तुहानूं एक लतीफ़ा भी है ते उहदे विच सबक भी है, वो तुहानूं सुणा दिन्ने आ। पुराने वक्तां च ना किसी मुल्क का एक सूबे का गवर्नर मर गया तो बादशाह नूं इतलाह हो गई कि गवर्नर फलाने सूबे का गवर्नर जिहड़ा ना मर गया है। बादशाह भी चढ़ पिया घोड़े ते, उठां घोड़ियां का वेला हुंदा सी। कोई 2 दिनां या 3 दिनां च उत्थे पहुँच गया। जाके उन्हें वेख्या कि सूबे के हालात बड़े खराब सन। हर गंदा काम उत्थे सी, शराब, जूआ, जना, चोरी, डकैती, कतलो गारत, जो जहान का गंदा काम सी उस सूबे च सी। उन्हें निगाह मारी ना ते कबीना दे विच कोई ऐसा बंदा नहीं सी कि जिन्हों वो गवर्नर लावे। बादशाह बड़ा परेशान होया। वो हुण ना महल दे टैरस ते टहल रहा, कदी ऐ जा रहा, कदी ऐ जा रहा है। उन्होंने कोई बंदा नज़र ना आवे कि मैं किहनूं गवर्नर बनावां। बड़ा परेशान। जे घमियार ना खोते लैके ते महल दे अगों दी लंघ पिया। वो वेहदा रहा, जिहड़ा खोता लैन चों पछड़े, घमियार साहब आप एक खोते दे उत्ते सवार सी, वो मारे उन्होंने अड्डी ते नाल रल के उहदी कंड दे विच 2-3 टंबे देवे ते उहनूं सिद्धियां कर लवे। जिहड़ा खोता पछड़े उन्होंने टंबे मार के सिद्धियां कर लवे। बादशाह ने हुक्म दिता कि घमियार नूं फड़ के लियाओ। वो लै आए। बादशाह घमियार नूं कहंदा भी तैयारी कर ला, सुबह सांझरे ना तू गवर्नर का हलफ चकना है। उन्हें कहा बादशाह सलामत, मैनू की पता गवर्नरी की हुंदी है। उन्हें कहा मैं तेरा दन बच्चा घण कर देंगा, सवेरे गवर्नरी का हलफ चकना है। उदों जिहड़ी बादशाह मूँह गल कढ़दे सन पूरी कराउंदे सी, फलाणा तू तो बादशाह है, पूरी कराउंदे सन। उन्हें कहा फिर मेरी भी एक शर्त है,
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਬਖਸ਼ੂ ਘੁਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲਾ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਬਖਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਬਖਸ਼ੂ ਘੁਮਿਆਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਫ ਚਕਾ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿਛਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਟੈਰਸ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ 2 ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੇਲੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ੂ ਘੁਮਿਆਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਨੂਨ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਲਾ ਲਲਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ੂ ਘੁਮਿਆਰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ। ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲਣ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਟਿਕ ਟਕਾ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਖਤਮ, ਡਕੈਤੀ ਖਤਮ, ਜ਼ਨਾ ਖਤਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ, ਜੂਆ ਖਤਮ, ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ, ਸੂਬਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾ ਬਖਸ਼ ਅਲ ਮਰੂਫ ਬਖਸ਼ੂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਘਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾ ਬਾਂਗ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟ ਪਵੇ। ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ 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 ਤੇ ਤਾਤਾ ਤਾਤਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਬਖਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਆ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਭੱਜ ਪਈ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਸੀਤ ਸੀ ਉਵੇਂ ਭੱਜ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੌਲਾ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਸੀਤੇ ਵੜ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਸੀਤੇ ਵੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਨਾਜ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੱਲਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਗੰਗਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ। 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਬਈ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।